शुरू करते हाँ उस दो जहान दे पालन हार का नाम लैके जो सब ते बहुत ही रहमतां और बख्शिशां करने वाला है। अज दे सत्संग की शुरुआत करन तो पहला जिस तरह तुहानूं सेवादारां ने दस्सिया कि अज दा जो ये सत्संग है मालकां दे चरनां नाल प्यार करने वाला ये परिवार और जिन्हां दा मुखी फौजी निर्मल सिंह जो पिछले साल 12 जनवरी नूं मालक दे चरनां च जिहदी रूह पहुंची अज उहदी याद दे विच इस परिवार ने बेनती करके सत्संग का टाइम लिया है। इसलिए आओ अज फौजी निर्मल सिंह की याद विच तो सत्संग करना ही है, उसदे नाल नाल असीं अज जिंदगी और मौत नूं भी समझना है, क्योंकि अगर देखा जाए तो इंसान की शुरुआत जन्म तो होंदी है और जिंदगी का अंत मौत तो हुंदा है। इसलिए दो ही सिरे जो है ना ये बहुत ज़रूरी है, और जिसने इनू समझ लिया उन्हें पूरी जिंदगी नू समझ लिया, क्योंकि बाकी जिंदगी तो ये दरम्यान है। जिस तरह तुसी देखते हो ना कि किसी इंसान की मौत हो जाती है तो चाहे वह 70 साल जिया होवे, चाहे 100 साल जिया होवे, चाहे किन्नी भी उसकी जिंदगी होवे, पर जो तस्वीर के थले लिखिया जाता ना दो डेटा लिखिया जांदियां, वो किहड़ी डेट होंदी है, इन्ने तो इन्ने, यानी जन्म की डेट लिखी जाती है, फिर गब्बे एक लाइन होंदी है और फिर लास्ट में उसकी मृत्यु डेट लिखी जाती है, और फोटो के थले बस ये दो डेटा लिखिया जांदियां, गब्बे एक लाइन, यानी इत्थों जन्म होया इत्थे अंत होया। और आ जिहड़ी लाइन है ना ये लाइफ लाइन आ, इहदे च असीं की करदे हैं, क्योंकि साडी यात्रा जन्म तो मृत्यु की तरफ है। काहदे वास्ते यात्रा है? जन्म तो मृत्यु की यात्रा है साडी। अगर देखा जाए जीवन की है, जिस तरह किसी ने महात्मा बुद्ध नूं पुछया सी जिंदगी की है, तो महात्मा बुद्ध कहते जिंदगी है मौत की तैयारी, क्योंकि एक दिन असीं मरना है, साडी मंजिल है। इसीलिए तो इत्थे एक बड़ी प्यारी घटना सानू याद आ गई फकीरां दी कि एक फकीर शमशान घाट दे कोल ना पेड़ दे थल्ले बैठे सी, तो जद नूं उत्थे एक लाश आई, यानी कुछ लोग इकट्ठे होकर लाश नूं लैके आए और लिया के चिता ते रख के जो साड़न लगे तो फकीरां दी नज़र उधर गई। तो उस वेले फकीरां ने अपने कोल बैठे हुए प्यारियां नूं कहा, कहंदे देखो ये जो इंसान दुनिया तो गया है ना, ये हर जान वाला इंसान सानू एक गल दा इशारा करके जाता है। वो किहड़ा इशारा करता है? हर जान वाला इंसान सानू एक गल दा इशारा करके जाता है, और जिहड़ा उस इशारे नू समझ लेंदा है वो अपनी जिंदगी नू उस मार्ग ते तोड़ लेंदा है जिस मार्ग ते चल के उन्हें खुशी भी मिलती है और सफलता भी मिलती है। तो जिहड़ा उस इशारे नू नहीं समझदा उहदी जिंदगी दुखा परेशानियां च ही नाकामयाबी च गुजर जाती है। हुण वो किहड़ा इशारा है जरा समझिए इसनूं। जदों फकीरां ने गल कही तो उस वेले उस सेवका ने पूछा महाराज वो इशारा की है? तो फकीर कहते हर जान वाला ये इशारा करके जाता है कि मैं चलना, तू अपनी तैयारी कर ले। समझते हो कि नहीं? जिहदे बारे कबीर साहब ने की क्या है कि बारो बारी अपने चले प्यारे मीत, तेरी वारी जीड़ा नेड़े आवे नीत। वो कहते बारो बारी अपने अपने समय ते हर इंसान दुनिया तो चला गया। इसलिए यह प्यारिया हुण तू भी ये सोच ये समझ के रख के मेरी वारी भी नेड़े आ रही है। पर जरा गौर करना, अगर अपने आप को ऐसी एक सवाल पूछिए, इंसान नूं होर हर चीज याद रहिंदी है पर इंसान अपनी मौत नूं अपनी मृत्यु नूं भुल जाता है। हुण देखिया कि मृत्यु तो बंदा डरदा है कि किते मैं मर ना जावां। बोलो समझदे हो कि नहीं? इंसान मृत्यु तो डरदा है किते मैं मर ना जावां। ते इत्थे एक गल कहना चाहांगे तुहानूं, मृत्यु तो डरो ना, क्योंकि तुसी चाह के भी बच नहीं सकते, पर मृत्यु की तैयारी करो कि मैं ऐसा जीवन जी के जावां कि जदों मैं दुनिया तो जावां तो मैनू अपने आप ते गर्व होवे कि मैं एक अच्छी जिंदगी जी के जा रहा हाँ, मैं कुछ अच्छा करके जा रहा हाँ, ताकि मेरे मालिक परमात्मा प्रभु नूं भी ये प्राउड होवे कि मैं इस इंसान नूं जिंदगी दित्ती सी तो इन्हां जिंदगी च बहुत कुछ अच्छा कीता है। जिंदगी जीए तो इस ढंग दी कि सानू अपने आप ते अपने आप नूं कह सकीए। हुण तुसीं अपने आप नूं पुछ के देखो कि मैं जिंदगी किदां दी जी रहा हाँ। समझदे हो कि नहीं? कदी सवाल किया अपने आप नाल? बस इंसान तो दूजे वाल देखता कि वह देख जिंदगी किदां जी रहा है, वह फलाना आ कर रहा है, फलाना वो कर रहा है, दूजियां वाल देख देख के ही बंदे की जिंदगी गुजर जाती है और बंदे नूं लाभ कोई नहीं हुंदा, व्यर्थ चली जाती है जिंदगी। पर जदों इंसान अपनी तरफ देखता है ना, हुण इहनूं इदां समझ लो
ਕਿ ਦੋ ਬੱਚੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਗੇਮ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਦੋ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਖੇਡਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲ ਕਰਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੈਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਫੀਲਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਨੁਕਸ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਬੱਚਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਾਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਬੋਲਿੰਗ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਮੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਫੀਲਡਿੰਗ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮੈਂ ਘੱਟ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਾਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਖੁਦ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ, ਜਰਾ ਦੱਸੋ? ਬੈਸਟ। ਬੋਲੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬੈਸਟ ਮੈਨ, ਬੈਸਟ ਬੋਲਰ, ਬੈਸਟ ਫੀਲਡਰ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੋਫੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇ ਨਾ ਸੂਰਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਮਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ तेरी इच्छा है या चाहत है सूरज की तरह चमकने की, तो फिर की करना पैना सानू? क्योंकि हर कोई चाहता था मेरा नाम रोशन होवे, मेरा नाम दुनिया ते चमके, सारी दुनिया मैनू जाने। हुण सूरज नू सारी दुनिया जानती है, सूरज सारी दुनिया नू प्रकाश दिंदा है। हुण अगर तुहाडी भी इच्छा है सूरज की तरह चमकने दी, तो फिर सूरज की तरह तपने नू भी तैयार हो जाओ। समझते हो कि नहीं? क्योंकि बिना तपे, बिना ताप झले, बिना मेहनत की अग्नि च गुजरिया असी कदी भी अपना नाम नहीं चमका सकते, आप नहीं चमक सकते, या दुनिया नू असी रोशन नहीं कर सकते। दुनिया नू रोशनी किहने दित्ती? हुण रोशनी का मतलब आ सूरज वाली रोशनी की गल नहीं कर रहे असी, ज्ञान की रोशनी, अच्छाई की रोशनी। जदों कोई किसी का भला करदा ना, समझ ले कि रोशनी दे रहा दूजे नू। हुण तुसीं कई बार निराश बैठे हुंदे हो, उदास बैठे हुंदे हो, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ? ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਅੰਧੇਰਾ, ਉਦਾਸੀ ਦਾ ਅੰਧੇਰਾ, ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਅੰਧੇਰਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ, ਦੁੱਖਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਅੰਧੇਰੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਸ ਬਣ ਕੇ ਆਵੇ, ਉਮੀਦ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੌਸ਼ਨੀ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰਾ ਦੇਖੀਏ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ, ਯਾਨੀ ਚਾਨਣ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣਾ। ਕਿ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਣਾ ਹੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕਿੰਨੇ ਕਠਿਨ ਤਪ ਕੀਤੇ। ਤਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਪ ਝੱਲਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਪਿਆਸੇ ਰਹਿ ਕੇ। ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਤਾਂ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਿੰਨੀ ਰਹਿਣੜੀਏ ਚਮਕਣ ਤਾਰੇ, ਉਹ ਜਾਗੇ ਸੰਤ ਜਨਾ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਪਿਆਰੇ। ਕਿ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ 2, 2:30, 3 ਵੱਜ ਗਏ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਉਧਰ ਹੀ ਧਿਆਨ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸੀਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਸੌਂਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ। ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ, ਨੌਜਵਾਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਸੌਂਦੇ ਜਦੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਡੈੱਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਣ ਚਾਰਜ ਲਾ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਸੌਈਏ। ਇਹਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ 1%, 2%, ਬਸ ਦੇਖੀ ਜਾਓ, ਚਾਹੇ ਫਿਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਚੈਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਐਸੇ ਸੰਤ ਫਕੀਰ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜਾਗ ਕੇ ਨਾ ਸਰਦੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾ ਗਰਮੀ ਦੀ, ਨਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ, ਨਾ ਹਨੇਰੀ ਦੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸੂਰਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚਮਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਚਮਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਪ ਨੂੰ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਪਨ ਨੂੰ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੈਂ, ਕਹਿ ਦਿਓ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਝੱਲਣ ਨੂੰ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾਂ ਤਪਿਆਂ ਤਾਂ ਸੋਨਾ ਵੀ ਗਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਪ 'ਚ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਧਾਰਨ ਜੇ ਮਿੱਟੀ, ਅਗਰ ਸਧਾਰਨ ਜੇ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗ 'ਚ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਘੜਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਪਿਆਲਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਸੁਰਾਹੀ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਗਿੱਲੀ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਗਿੱਲੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਥੱਪ ਕੇ ਉਹਦੀ ਪਲੇਟ ਕੋਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਓਗੇ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਸੁੱਕੇਗੀ ਨਾਲ ਹੀ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਓਗੇ ਤਾਂ ਅੱਗ ਦੀ ਗਰਮੀ ਜਿੰਨਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੇਗੀ ਉਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਸਾਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ। ਕੁਦਰਤ ਸਾਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਬੈਸਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪਰ ਬੈਸਟ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ
ਦੁੱਖਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰਨ ਨੂੰ, ਦੁੱਖਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਕਵੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਿਹ 'ਚ ਤਕਲੀਫ ਕੋਈ ਨਾ ਆਵੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਿਹ 'ਚ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਕਦੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੈੱਡ 'ਚ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਕਿ ਲੈ ਮੈਂ ਬੈੱਡ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਜਾਈ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਬੈਠਣਾ, ਮੈਂ 2 ਮਹੀਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਬੈੱਡ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਬੈੱਡ ਤੇ ਲੰਮੇ ਪਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜੇ ਹਿਲਾਵਾਂ ਡੁਲਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਲੱਤਾਂ, ਕਮਰ ਜਾਂ ਦਰਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣੀਆਂ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਾਡੀ 'ਚ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੈਸਟ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਬੈਸਟ ਉਹੀ ਬਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਝੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਕਦੀ ਜਰਾ ਗੌਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਗੌਰ ਕਰੋ ਜਰਾ ਕਿ ਇੱਕ ਗਾਂ ਦੇ ਥਣਾ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਦੁੱਧ ਦੀ ਕੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਲੱਸੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਦਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਲਿਊ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਦੁੱਧ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦਹੀਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੁਛ। ਹੁਣ 1 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ 1 ਕਿਲੋ ਦਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੋਏਗਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਅੱਗ 'ਚ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਉਸੇ ਦਹੀਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰਿੜਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਧਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ, ਲੱਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਮੱਖਣ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ 1 ਕਿਲੋ ਮੱਖਣ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦਹੀਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 1 ਕਿਲੋ ਮੱਖਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ ਵੱਧ ਗਈ ਨਾ ਕੀਮਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਧਾਣੀ ਦੀਆਂ ਉਹ ਰਿੜਕਾਂ ਝੱਲੀਆਂ। ਉਹ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤਕਲੀਫ ਝੱਲੀ ਤਾਂ ਕੀਮਤ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ। ਹੁਣ ਮੱਖਣ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਬਣਨ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਹੋਰ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗ 'ਚ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਮੱਖਣ, ਤਾਂ ਕੀਮਤ ਹੋਰ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਦੇਖੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗਾਂ ਦੇ ਥਣਾ 'ਚੋਂ ਜਾਂ ਮੱਝ ਦੇ ਥਣਾ 'ਚੋਂ ਦੁੱਧ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਵੈਲਿਊ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਤਕਲੀਫ ਝੱਲਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਗ ਦੀ ਤਪਨ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਧਾਣੀ ਦਾ ਰਿੜਕਣਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਾਏ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਦੁੱਧ ਕਵੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪਕਾਓ ਬਈ, ਮੈਨੂੰ ਗਰਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਕੱਚਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਬਿਨਾਂ ਫ੍ਰਿਜ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ, ਕਈ ਵੇਲੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਦੁੱਧ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਫ੍ਰਿਜ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਫ੍ਰਿਜ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਦੁੱਧ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਅੱਜ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਕੱਲ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਤਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਲੱਸੀ ਬਣਾ ਲਈ ਜਾਂ ਦਹੀਂ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੁੱਧ ਜੇ 1 ਦਿਨ 'ਚ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦਹੀਂ ਜਾਂ ਲੱਸੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਕੱਢ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਦਹੀਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 4-5 ਦਿਨ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਲੱਸੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 4-5 ਦਿਨ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਗੌਰ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦਾ ਪੈਕਟ ਲਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਡੇਟ ਹੋਏਗੀ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਜਾਂ 1 ਦਿਨ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਕਟਾਂ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਲਿਆ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ। ਲੱਸੀ ਲਓਗੇ ਉੱਤੇ ਡੇਟ ਹੁੰਦੀ ਕੁਛ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ, ਦਹੀਂ ਲਓਗੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਡੇਟ ਹੁੰਦੀ ਕੁਛ ਕਿ ਜਦੋਂ ਓਪਨ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਈ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਖਰਾਬ। ਯਾਨੀ ਤਕਲੀਫ ਝੱਲਣ ਨਾਲ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਵਧੀ ਤਾਂ ਕਪੈਸਿਟੀ ਵੀ। ਕਪੈਸਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ? ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਐਦਾਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤਕਲੀਫ ਝੱਲੀ ਤਾਂ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ, ਫਿਰ ਬਣ ਗਿਆ ਮੱਖਣ। ਹੁਣ ਹੋਰ ਤਕਲੀਫ ਝੱਲੀ, ਦਹੀਂ ਤੋਂ ਮੱਖਣ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੱਖਣ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਵਧੀ ਤਾਂ ਨਾਲ ਕਪੈਸਿਟੀ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਖਣ ਜਲਦੀ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਔਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦੇਸੀ ਘੀ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਸੀ ਘੀ ਜਿੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਉਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਭਾਈ। ਜਿੱਦਾਂ 2 ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸ਼ਹਿਦ ਔਰ ਘੀ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਨਾ ਦਮਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝੋ ਕੁਦਰਤ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੀਜ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲੈ ਲਈਏ ਕਿ ਬੀਜ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਾ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਟੁੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਝੱਲਣੀ, ਮੈਂ ਮਿੱਟੀ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੀਜ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓਗੇ? ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਵੀ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੁਸਰੀ ਕੀੜਾ ਲੱਗ ਕੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਹ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਬੀਜ ਮੰਨ ਲਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪੀੜਾ ਝੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਟੁੱਟਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਭੇਜੋ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਮੈਂ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬੋਝ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਾਓ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਿੱਟੀ, ਮੈਂ ਟੁੱਟਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਐਸਾ ਪੌਦਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਫਿਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਪੰਛੀ ਉਹ ਤੋਂ ਫਲ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਰਾਹਗੀਰ ਉਹਦੀ ਠੰਡੀ ਛਾਂ ਥੱਲੇ ਆਨੰਦ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹੈ।
ਹੁਣ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਵੰਡ ਵਾਸਤੇ ਪੀੜਾ ਤਾਂ ਝੱਲਣੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰੋ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਉਹਦੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਸਟਰੈਂਥ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਪੀੜਾ ਝੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਾ ਆਵੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ? ਵੀਕਨੈਸ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ। ਜਰਾ ਸੋਚੋ ਕੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ? ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਬੈਸਟ ਹੋ ਸਕੇ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਕੰਮ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ, ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੀ ਛੁਪੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਜਰਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੌੜਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੁਸੀਂ ਦੌੜ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਕੇ, ਅੱਧਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਉਦਾਂ ਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਦੌੜਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੌੜ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਅੱਧਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੌੜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਲਓ, ਮੰਨ ਲਓ। ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੀ ਦੌੜ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਹੋਰ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਹੈ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੀ ਦੌੜ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੌੜ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਅੱਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਅੱਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਤੋਲੋ। ਇਹ ਸੋਚੋ ਅਗਰ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਹ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਇਆ ਨਹੀਂ ਆਣੀ। ਇੱਕ ਪੇਂਟਰ ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹ ਆੜੀਆਂ ਤਿਰਛੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਉਹਦੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਹੈ? ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਪਿਕਾਸੋ ਵਰਗੇ ਪੇਂਟਰ ਵੀ ਬਚਪਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਲਮ ਫੜੀ ਸੀ ਤਾਂ ਟੇਢੀਆਂ ਮੇਢੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਈ ਤੂੰ। ਮਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਹਿੰਮਤ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਪਿਕਾਸੋ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਜਜ਼ਬਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੈ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਕਰਾਂ, ਮਾਂ ਹੋਰ ਤਾਰੀਫ ਕਰੇਗੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਪਿਕਾਸੋ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨੇ ਬੈਸਟ ਪੇਂਟਰ ਬਣਨ ਪਿੱਛੇ ਰਾਜ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਆੜੀਆਂ ਟੇਢੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਮਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹੱਸਦਾ ਆ ਕੀ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮਾਂ ਬਾਪ, ਪਤਾ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ? ਓਏ ਆ ਕੀ ਕਰ ਲੱਗਾ, ਕਾਗਜ਼ ਖਰਾਬ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੇਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪੇਂਟਿੰਗ ਮੂਡਿੰਗ ਬਣਨੀ, ਪਰੇ ਹੋ, ਐਵੇਂ ਪੈਨਸਲਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਖਰਾਬ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੇ ਅੰਦਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁਨਰ ਹੁੰਦਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਡਰਦੇ। ਹੁਣ ਲੈ ਬਈ ਮਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਜਾਂ ਡੈਡੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੇਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਹਟ ਪਰੇ, ਸਾਡੇ ਕਾਗਜ਼ ਖਰਾਬ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਾਇਆ ਪੁੱਤ, ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਬਣਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਗਈ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਕਰਦਾ ਗਿਆ, ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਗਈ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਕਰਦਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੇਂਟਿੰਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੌੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੌੜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਇੰਨੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਕੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਕਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋਗੇ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ, 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਰਾਥਨ ਦੌੜਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ 40-40 45-45 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੌੜਦੇ ਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕੈਪੈਸਿਟੀ? ਅੰਦਰ ਹੀ ਆ ਸਾਡੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ, ਬੈੱਡ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ, ਸੋਫੇ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਪਾਵਰ ਵਧਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਕੰਮ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰੋ, ਕੰਮ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੋਫੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰੋ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦਾ ਆਦੀ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਤਲਬ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਰਾਮ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਉਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਫਿਰ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੀਟਾਣੂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਜਿੰਨਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਦੁੱਖਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਬੜੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਾਏ ਇਹਨੂੰ ਠੰਡ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਅੰਦਰ ਰਹਿ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੰਬਲਾਂ 'ਚ ਇਦਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹਵਾ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਦੇਖੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਾਲੇ,
ਕਿ ਉਹ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਘੁੰਮਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਧਰ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਮੋਟੀਆਂ ਜਰਾਬਾਂ, ਸਿਰ ਤੇ ਟੋਪੀ, ਐਨ ਕੋਟ ਕੂਟ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ, ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨੱਕ ਵਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਤੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾਉਣ ਦੀ ਆਦਤ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਰਦੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਹੋਣਾ ਉਹ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੇ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾਉਣਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਨਹਾਉਂਦੇ ਠੰਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ। ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੋਈਏ, ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ ਤੜਕੇ 5 ਵਜੇ ਵੀ ਨਹਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ, ਇੱਦਾਂ ਪੈਂਦੀ ਬਰਫ਼, ਆਹਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਨਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਨਾ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੋਰ ਸਟਰੋਂਗ, ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਸਟਮ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੈ ਉਹਨੇ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਨਹਾਇਓ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਓਗੇ, ਉਨਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ, ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਨਾ ਫਾਇਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣੋਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣੋਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਲਾਭ ਕਿਹਨੂੰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਇਹ ਨਾ ਮੰਗੋ ਕਿ ਰੱਬਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਾ ਆਵੇ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗੇ ਰੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ ਦੇ ਕਿ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ। ਹੁਣ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਹੋ ਰੱਬਾ ਸਰਦੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਰੱਬਾ ਬਰਸਾਤ ਨਾ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਰੱਬ ਨੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਮੰਗੋ ਕਿ ਰੱਬਾ ਮੌਸਮ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾ ਦੇ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਮੌਸਮ ਦਾ ਅਸਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੰਕਰ ਹੀ ਕੰਕਰ ਹੋਣ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਹੋ ਰੱਬਾ ਸਾਰੇ ਕੰਕਰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇ, ਆ ਸਾਰਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਰੱਬਾ ਮੇਰੇ ਪੈਰੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜੁੱਤੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੰਕਰਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘ ਜਾਵਾਂ, ਕੰਕਰਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੁੱਤੀ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੰਕਰਾਂ ਉੱਪਰ ਦੀ, ਕੰਡਿਆਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਲੰਘ ਜਾਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਕੀ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੰਡੇ ਦਾ ਅਸਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਆ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਉਦਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਪਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਪਤਨੀ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਪਤੀ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਰੋਬੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਤਾ ਉਹ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਖੜਾ ਕਰਤਾ ਮੈਂ ਹੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੀਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਸੁੱਖ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਬਦਲਾਅ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਦਲਣਾ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਜੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਕੱਪੜਾ ਬਦਲੀ ਜਾਵੇ, ਦੂਸਰਾ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਦਲੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੂਰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਆਪ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਏਗਾ, ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੂਰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਕਲੀਫ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਦੁੱਖ, ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਹ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੁੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਵੀਕ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਤੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸੁਖੀ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਜ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਸੀ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਰੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇ, ਦੁਨੀਆ ਬਦਲ ਦੇਵਾਂ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵਾਂ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਬੜਾ ਹੋਇਆ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬਾ ਤਾਕਤ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮਹੱਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਹੀ ਬਦਲ ਸਕਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਸਮਝ ਆਈ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ 40-45 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰੱਬਾ ਮਹੱਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੈ, ਚੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸੋਚੀ ਹੈ ਕਿ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਰੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਾਂ। ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਮੰਗੀ ਅਸਲੀ ਚੀਜ਼, ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਈਏ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਕਹਿ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਦੱਸੀਦਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿ ਨਜ਼रें ਬਦਲ ਗਈ ਤੋ ਨਜ਼ਾਰੇ ਬਦਲ ਗਏ, ਕਸ਼ਤੀ ਨੇ ਬਦਲਾ ਰੁਖ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰੇ। ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਜ਼ਰੀਆ, ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ।
ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਦੇਖਣਾ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੋ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਨਜ਼ਰੀਆ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੀ ਅੱਛੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਅੱਛਾ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਅੱਛਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਆਦਤ ਬਦਲਣੀ ਹੋ, अगर तुसी किसी एक आदत नहीं बदलना होवे ना, अगर एक आदत अपनानी हो, अगर बदलना हो या अपनानी होवे कोई आदत, अगर एक आदत को अपनाना हो तो शिकायत करना बंद कर दो और जो भी चीज है जैसी भी है उसके लिए अपने रब का शुक्र करना शुरू कर दो। क्योंकि अगर कोई आदत बदलाव लेना ना, पहली आदत ये चेंज होनी चाहिए है कि मैं शिकायत करनी की करा, बंद कर देवां। क्योंकि शिकायत करनी बंदा बंद कर दिंदा है तो उदे बंदे जीवन शांति आ जाती है। शांति दूर कदों होंदी है? जदों ये शिकायतां करनियां शुरू कर दे ना, उदों मन अशांत होना की हो जाता है, शुरू हो जाता है। हुण फर्ज करो तुसीं बैठे बैठे कहो बारिश ना पवे रब्बा, बारिश ना पवे। हुण जिहड़ा कहे बारिश ना पवे, बारिश ना पवे, जे बारिश पै गई उहनूं दुखी होना है ना, लै रब ने मेरी सुनी नहीं, रब ने मेरी सुनी नहीं, है नहीं किते रब। जे रब हुंदा सुणदा ना मेरी, उहने आप ही दुखी हो ही जाना है। पर जे बंदा कहे रब्बा तेरी मर्जी, तू बारिश दे तो वह भी मेरे वास्ते चंगी है, तू ना दे वह भी मेरे वास्ते चंगी, क्योंकि मेरी भलाई काहदे विच है, मेरे तो ज्यादा तैनू पता है। तो बंदे नूं मन कोई दुख ही नहीं आना, समझदे हो कि नहीं? फिर कोई परेशानी होनी है। इस करके इहनूं कहंदे कि रब दी रज़ा च राजी रहना, कि जिथे तू रखे शुक्र है, मेरी कोई इच्छा नहीं है। तां ही ते असीं एक गल कहांगे कि बंदा दुखी ज्यादा कदों हुंदा है। ये गल समझ लेना। जे पुछो ना बंदे दुख का कारण की है, कि जिन्नियां ज्यादा बंदा किसी तो उम्मीदां रखता है, जिन्नियां ज्यादा बंदा किसी तो इच्छावां रखता है, उन्ना दुखी भी बंदा ज्यादा हुंदा है। समझदे हो कि नहीं? उन्ना दुखी बंदा ज्यादा हुंदा है। तो जे बंदे दी उम्मीद घट होवे, इच्छा घट होवे, तो दुख अपने आप ही घटते चले जाते कि नहीं? हुण एक बंदा इच्छा लैके जाता है, जिद्दां इत्थे थोड़ा जिक्र करांगे कि लै जदों मैं जाना, जांदे घर वाली ने दरवाजा खोलना आ तो मैनू बैठदे ही ठंडा ठंडा पानी का गिलास, तो फिर उस तो बाद गरम गरम चाह घर वाली लैके आएगी। उम्मीद रख लई असीं। हुण जरा सोचो, जदों जाना दरवाजा किसी होर ने खोलिया तो फिर पहला दुख उत्थे शुरू हो गया, लै जो मैं सोचिया सी ये उम्मीद ते पूरी नहीं उतरी। फिर बैठ के घर वाली बेचारी दाल सब्जी बना रही है, पानी नहीं लियांदा, फिर दूजा दुख, लै बई पानी नहीं दिता, दूजा दिल तोड़ दिता मेरा। हुण कमाल दी गल है, किसी के हत्थ 'च दिल तुसीं फड़ाया ना तोड़ी जावे बार बार, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਤੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿਲ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਭਾਈ ਜੇ ਦਿਲ ਟੁੱਟਿਆ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਆ, ਦਿਲ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਟੁੱਟਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਬਚਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟੁੱਟਦਾ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਸੋਚ ਲਿਆ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਲੈ ਵੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਦਿਲ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰਾ। ਇਹ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਦਿਨ 'ਚ ਟੁੱਟਦਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਰੱਖਣੀਆਂ? ਜੇ ਪਤਾ ਟੁੱਟਣ ਤੇ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸੋਚ ਹੀ ਮੈਂ ਬਸ ਇਹ ਸੋਚਾਂ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਣਾ, ਭਾਈ ਮੈਂ ਜੋ ਬੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਖੋਲੇ, ਪਾਣੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਨਾ ਪੁੱਛੇ, ਘਰ ਮੇਰਾ, ਜੇ ਆਪ ਵੀ ਪੀ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਆਪ ਵੀ ਖੋਲਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਆਪ ਪੀਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਕੂਨ ਇਹ ਬੜਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੁੱਖ ਵੱਧਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਮੀਦਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਭਰਨਾ? ਮੈਂ ਜਰਾ ਸੋਚੋ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਰੱਖਣੀ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ? ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ? ਇੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੰਦਾ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਚੁੱਭਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਉਹਨੂੰ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਦਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਚਰਨ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹਦੇ ਨਾਨੀ ਨੂੰ ਮਰੇ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹਦੀ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਮਰੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਆ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗਵਾ ਲੈਣਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਰੱਬਾ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੂੰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਰੱਬ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਦਿਨ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ, ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਮਨ ਹੀ ਦੇਖੋ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੰਗਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਜਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੇਰਾ ਇੰਨੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਆ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਕਿੰਨੀ ਦਰਦ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੱਸ ਲੈ। ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰ ਲਿਆ, ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਠੀਕ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਾ ਹਾ ਕਰ ਲੈ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਰੱਬਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਦੁੱਖ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਐ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਮਨ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਦੁੱਖਾਂ ਵੱਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੁੱਖ ਹੀ ਰੱਬ ਨੇ ਬੜੇ ਦਿੱਤੇ, ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੀ ਜਾਓ, ਓਏ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਫ ਕਰਾਂ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਸੀ। ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਭੁੱਲ ਜਾ ਸਭ ਕੁਝ, ਆਨੰਦ ਲੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਆਨੰਦ ਲਵਾਂ? ਉਹ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਉਹ ਘਾਟਾ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਬਲਕਿ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਘਾਟਾ ਹੋਰ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਚੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫੀਸ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਫਾਇਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂ। ਔਰ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਪੂਰਾ ਫੇਰ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ, ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਕਦਮ ਵਧਾਵਾਂ। ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਣ ਨਾਲ, ਸੋਚਣ ਨਾਲ ਉਹ ਘਾਟੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ? ਇਸ ਲਈ ਸਮਝੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਸ਼ਤਰੂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਚ ਵੀ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਦੁੱਖ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਲਿਆਏਗਾ। ਹੁਣ ਸੱਚ ਦੱਸਣਾ, ਕਦੀ ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ 'ਚ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ 99 ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਤੀ, ਭਾਈ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਭੂਆ ਜੀ ਆ ਗਏ, ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਆ ਗਏ, ਚਾਚਾ ਜੀ ਆ ਗਏ, ਤਾਇਆ ਜੀ ਆ ਗਏ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਕਰਤਾ, ਚਾਹੇ ਵੇਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਬਹਿਰੇ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਕੋਕ ਮੰਗਾਇਆ ਸੀ, ਕੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ, ਕਾਹਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ? ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੱਚ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਵਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਿਤੇੋਂ ਵੀ ਕੀ ਭੁੱਖਾ ਨੰਗਾ ਕਰੋ, ਤੇ ਕੋਈ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੋਟਲ 'ਚੋਂ ਖਾ ਸਕੇ ਜਾ ਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਝ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਦਾਰ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਮੋਲ ਤੇ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਬਚਾਣੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਬੇਮਾਇਨੇ ਹੈ। ਖਾਣਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਠੀਕ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਘਰ ਜਾਈਏ, ਚਾਹੇ ਵਿਚਾਰਾ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਕੇ ਤੋਰ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ, ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ, ਉਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਇੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਚਾਹਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਭਣ? ਪਰ ਬੰਦਾ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ, ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿੱਕਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਡੇ ਤੋੜ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਚੁੱਭਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ 'ਚ ਮੂਰਖਤਾ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਸਮ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮੌਸਮ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਉਹ ਗਾਲੀ ਕੱਢਦਾ, ਉਹ ਬੁਰਾ ਬੋਲਦਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਬਦਲੇ ਨਾ ਬੁਰਾ ਬੋਲਣ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਸੋਚ ਲਈਏ, ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਬਦਲੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਉਹ ਬਦਲੇ। ਤੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਨਾ ਬਦਲੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸੁਹਾਗ ਕਿੱਥੋਂ ਬਦਲ ਦੇਵੇ? ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਦਲਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ, ਬਦਲਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਹਰਾ ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਕੇ ਆ, ਪੀਲਾ ਪਾ ਕੇ ਆ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਪਾਇਆ ਵੇ, ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਕਰ ਨੀਲਾ ਪਾ ਕੇ ਆ,
ਅਗਲੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਆ, ਤੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲੀ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ? ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੱਸ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੁੰ ਬਦਲੇ, ਨਹੁੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੱਸ ਬਦਲੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ? ਖੁਸ਼ੀ ਉਦੋਂ ਆਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਝਦਾਰ ਇਨਸਾਨ ਔਰ ਬੇਵਕੂਫ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਬੇਵਕੂਫ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਦੂਜੇ ਮੇਰੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਗੱਡੀ ਚਲਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਉੱਦਾਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਪੇਟ 'ਚ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸਹੀ ਚਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਤੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਠੋਕਣਗੇ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੀ ਤਰਫ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਠੋਕਰਾਂ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਰੂਪੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਤਾਂ ਵੱਜਦੇ ਪਰ ਮੈਂ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਵਾਂ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਸੋਚੋ, ਥੋੜਾ ਸਮਝੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬਦਲਾਵ ਅਸੀਂ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬਦਲਾਵ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਣੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦਾਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਛਾਵਾਂ, ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਬੰਦਾ ਉਮੀਦ ਘਟਾ ਦੇਵੇ, ਇੱਛਾ ਘਟਾ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੁੱਖ ਵੀ ਉਨੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਘਟਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਨਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਭਰਨਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਦੁੱਖ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਔਰ ਅੰਦਰ ਜੇ ਦੁਖੀ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਹਾਲੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਏਗਾ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਖੋ, ਹੋਰ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਖੋ। ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਪਰ ਅੱਗੇ ਉਹ ਮੁਸਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੀਸਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਲੀ ਦਿੰਦੇ ਐ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੀਸਸ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਇੱਕ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੀਸਸ ਕਹਿੰਦੇ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਟੋਕਰੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਰਸਤੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਉਸ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੀਰੇ ਵੀ ਪਏ ਆ ਔਰ ਪੱਥਰ ਵੀ ਪਏ ਆ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੀਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਟੋਕਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਜਾਂ ਇੱਕ ਬੈਗ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ, ਚਲੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਟੋਕਰੀ ਨਹੀਂ ਬੈਗ ਹੁੰਦੇ, ਕਿ ਬੈਗ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕੁਝ ਹੀਰੇ ਵੀ ਪਏ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕੁਝ ਪੱਥਰ ਵੀ ਬਿਖਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਜਾਓਗੇ, ਹੀਰੇ ਜਾਂ ਪੱਥਰ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ। ਕੀ? ਹੀਰੇ। ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਤਾਂ ਕੰਕਰ ਪੱਥਰ ਛੱਡਦੇ ਜਾਓਗੇ। ਹੁਣ ਹੀਰੇ ਕਿਉਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਪੱਥਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਣਗੇ ਮੇਰੀ ਵੈਲਿਊ ਵਧਣੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਲਟਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਤਕਲੀਫ ਹੀ ਵਧਾਣੀ, ਬੋਝ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਪੱਥਰ ਇਕੱਠੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਬੋਝ ਹੀ ਵਧਣਾ, ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਆਣੇ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਬੋਝ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੜੀਆਂ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹੀਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜੇ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਗ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰਸਤੇ ਹੀਰੇ ਵੀ ਹੈ ਪੱਥਰ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪੱਥਰ ਛੱਡਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੋਝ ਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਹੀਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੱਕਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਜਿੰਨੇ ਹੀਰੇ ਵਧਣਗੇ ਉਨੀ ਸਾਡੀ ਵੈਲਿਊ ਵਧੇਗੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਰੂਪੀ ਵੀ ਇੱਕ ਬੈਗ ਹੈ, ਇੱਕ ਥੈਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੀਰੇ ਹੈ, ਅੱਛੇ ਬਚਨ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਹੀਰੇ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ। ਪਰ ਬੰਦਾ ਸੰਭਾਲਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਗੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਭੁੱਲ ਜਾਣੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਗਾਲ ਦੇ ਦੇਵੇ ਉਹ ਪੱਥਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਥੈਲੀ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਕੀ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਅਸੀਂ? ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬੋਲ ਦੇਖਿਆ? ਹੀਰੇ ਗਵਾਤੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਲੜਿਆ, ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਸੱਚ ਦੱਸਿਓ, ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ? ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਕਈ ਵੇਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਸਾਰਾ ਸੀਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਇੱਦਾਂ ਉਹ ਖੜਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਮੈਂ ਖੜਾ ਸੀ, ਇੱਦਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਲਾਲ ਸੀ, ਇੱਦਾਂ ਮੈਂ ਡੰਡਾ ਚੱਕ ਲਿਆ ਸੀ, ਇੱਦਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਧੌਣ ਫੜ ਲਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਆਹ ਬੋਲਿਆ, ਉਹ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਸੀਨ ਫਿਲਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੇਗਾ ਅੱਗੇ। ਬੋਲੋ ਸੱਚ ਦੱਸਿਓ, ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਗਾਲੀ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਗਾਲੀ ਹੀਰਾ ਆ ਜਾਂ ਪੱਥਰ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ।
ਹੁਣ ਗਾਲੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਐਕਸਟਰਾ ਬੋਝ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦੇਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਫਾਲਤੂ ਦਾ ਬੋਝ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚੜਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਪਾਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੇਕਾਰ ਦੇ ਪੱਥਰ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਚੜਾਈਆਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ? ਤੈਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਲਈ ਜੀਵਨ ਰੂਪੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਬੈਗ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 250, 300, 500, 1000 ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਇੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਕਰ, ਉਹ ਪੱਥਰ ਬੇਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚਾਂ ਬੁਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਲਟਾ ਬੋਝ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਬੋਲੋ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਗਾਲ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੁਰਾ ਬੋਲ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਔਰ ਸੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਹੋਏਗਾ 5 ਸਾਲ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਘਟਨਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਲਾਨੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਹੀ ਨਾ ਬਣੋ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬੁਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਸੀਨ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਬੋਲ ਹੀਰਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮੇਂ ਹੀਰਾ ਵਰਸੇ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਮੇਂ ਮੋਤੀ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਮੇਂ ਆਏ ਜੋ ਬੈਠੇ ਜਗੇ ਆਤਮਾ ਸੋਤੀ। ਤੇ ਸੁੱਤੀ ਆਤਮਾ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਜਾਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ? ਇਹ ਗਿਆਨ ਦੇ ਹੀਰੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਉਨੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿਸ ਲਈ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਗਏ ਸੀ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਤਨ ਤੇ ਇੱਕ ਭਗਵਾ ਕੱਪੜਾ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਲੋਕੀ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਵੈਲਿਊ ਕਾਹਦੀ ਸੀ? ਕੋਈ ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਟਾਈ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਸੀ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਕੋਈ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਗਰ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕੀ ਤਾਂ ਕਿਸ ਕਰਕੇ? ਗਿਆਨ ਕਰਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਗਿਆਨ ਵੱਧਦਾ ਉਨੀ ਵੈਲਿਊ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੱਚਾ 5ਵੀਂ ਪਾਸ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਬੱਚਾ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਬੱਚਾ BA ਪਾਸ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ MA, ਡਬਲ MA ਜਾਂ ਕੋਈ MBBS ਬਣ ਗਿਆ, ਕੋਈ IPS ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਗਿਆਨ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਿਲਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵੈਲਿਊ ਬਣਦੀ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਗਿਆਨ ਰੂਹਾਨੀ ਮਿਲਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੱਧਦੀ ਚਲੀ, ਸਟੇਜ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮੇਂ ਹੀਰਾ ਵਰਸੇ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਮੇਂ ਮੋਤੀ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬੈਗ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਲਿਊ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੇਗੀ, ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਜੋ ਨਿਕਲੇਗਾ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਰਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਬਾਂਦੀ ਭਗਤ ਛੁਡਾਵੇ, ਬਾਂਦੇ ਭਗਤ ਨਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਬੰਦਾ ਗਿਆਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੱਜ ਭਰਮਾਂ ਵਹਿਮਾਂ 'ਚ ਹੀ ਫਸ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੰਡਤ ਕੋਲੋਂ ਆਹ ਕਰਾਓ ਫਿਰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਡਤ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਕਰਾਓ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ 365 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗਏ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਸ਼ਰਾਧ ਕਰਾਓ 365 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰਾਓ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਤਾਂ ਕੀ ਹਾਲੇ ਉਹਦੀ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਉਹਦੀ ਮੁਕਤੀ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਣੀ ਉਬਲਿਆ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਫ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਹੁਣ ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਭਾਫ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਉਬਾਲਣਾ ਪੈਣਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਪਾਣੀ ਭਾਫ ਬਣਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਭਰਮ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਲਈ ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਕਹੀ ਹੈ, ਜਰਾ ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਐਸੇ ਸੰਤ ਹੋਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਭਰਮਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਹੀ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਭਰਮ 'ਚੋਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ। ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ। ਹਾਲੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਸਿਆਣੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੱਸਦੀ ਤੇ ਫਟਾਫਟ ਘਟਨਾ ਤਾਂ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਸੁਣਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ? ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ। ਤਾਂ ਰਾਮਾਨੰਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜੁਲਾਹੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣਾ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਰਾਮਾਨੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਨਾਮ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੁਲਾਓ ਕਬੀਰ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਨਾ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮਾਨੰਦ। ਤਾਂ ਰਾਮਾਨੰਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜੁਲਾਹੇ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇਤਾ ਨਾ? ਰਾਮਾਨੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਦੋਂ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੁਲਾਓ ਉਹਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਪਰਦਾ ਤਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਧਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਤੇ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਬੈਠੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਨੇ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੋਂ, ਹਾਂ ਵੀ ਕਬੀਰ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਮ ਕਦੋਂ ਦਿੱਤਾ?
ਕਿਉਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰਾਮਾਨੰਦ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ? ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਦ ਕਰੋ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੰਗਾ ਤੱਟ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ, ਤੜਕੇ ਦਾ ਵੇਲਾ, ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਵੇਲਾ, ਮੈਂ ਲੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਲੰਘਣ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਦੀ ਠੋਕਰ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੱਗੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਸੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਪੈਰ ਫੜ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉੱਠ ਬੇਟਾ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਹਿ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਹਿ ਕੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ ਮੈਂ। ਇਸ ਲਈ ਨਾਮ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਰਾਮ ਰਾਮ ਜਪ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਉਹ ਰਾਮਾਨੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਹਾਂ ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਕਿ 3 ਦਿਨ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਲੇਟਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਨੇਰੇ ਕਿ ਕਦੀ ਤਾਂ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਕੋਲ ਲੰਘਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਦੀ ਸ਼ੋਅ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਥੋੜਾ ਦੂਰ ਦੀ ਲੰਘੇ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਲੇਟੋ, ਫੇਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੰਘੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਗਏ ਅਮਾਵਾਸਿਆ ਦੀ ਰਾਤ, ਹਨੇਰਾ ਜ਼ਿਆਦੇ ਸੀ, ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਕਬੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ, ਕਬੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੈਰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪੈਰ ਫੜ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਉੱਠ ਬੇਟਾ ਰਾਮ ਜਪ, ਬਸ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਰਾਮ ਦਸ਼ਰਥ ਦੇ ਬੇਟੇ ਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਇਹ ਰਾਮ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਘੱਟ 'ਚ ਰਮਿਆ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਰਾਈ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਜੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਛੋਹ ਮਿਲ ਗਈ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਕ। ਤਾਂ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੈ, ਅਣਜਾਣੇ 'ਚ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੈ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਬੀਰ, ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਚਤੁਰਾਈ ਨਾਲ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੇਵਕ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਜਦ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਪਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਉੱਦਾਂ ਨਾ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਮੇਰੀ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਦੇ 'ਚ ਆ ਜਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਬੀਰ ਆਏ ਤਾਂ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਪਰਦਾ ਟਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ। ਹੁਣ ਪਰਦਾ ਇੰਨਾ ਮੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਜ਼ਰ ਆਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਗਏ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰਦੇ ਵਾਲੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣਾ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਗਲ 'ਚ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਮੁਕਟ ਰੱਖਣਾ, ਤਾਜ ਰੱਖਣਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਇਆ, ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ, ਮੁਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਾਲਾ ਚੱਕੀ ਤਾਂ ਮਾਲਾ ਦਾ ਫੇਰ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਮੁਕਟ ਬੜਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਗਲ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਈ ਜਾਵੇ, ਮੁਕਟ ਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੀਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਫਿਕਰ 'ਚ ਪੈ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਮਾਲਾ ਤਾਂ ਪਈ ਨਹੀਂ ਠਾਕੁਰ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਮੁਕਟ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਮਾਲਾ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਾ ਗਲ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜੇ ਵੱਡਾ ਜਿਹਾ ਕੱਪੜਾ ਬੰਨ੍ਹ ਲਓ ਜਾਂ ਪਗੜੀ ਬੰਨ੍ਹ ਲਓ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਲ 'ਚ ਚੀਜ਼ ਪਾਣੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਸੋਚ ਪੈ ਗਏ ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰੋਂ ਬੋਲੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵੀ ਨਾ ਸੋਚ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਹੋ, ਆ ਤਾਗੇ ਦੀ ਕੁੰਡੀ ਖੋਲੋ, ਗਲ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਠ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਬੀਰ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਇਦਾਂ ਗੱਠ ਖੋਲ ਲਵਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕੁੰਡੀ, ਇਹ ਗੱਠ ਖੋਲੋ, ਪਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਠ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿਓ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਗੱਠ ਖੋਲ ਕੇ ਪਾ ਦਿਓ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਚੈਨੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨਾ, ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਕਬੀਰ ਤੂੰ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਪਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪਰਦੇ ਰੱਬ ਨੇ ਚੱਕ ਦਿੱਤੇ। ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਕੋ ਪਰਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਧਾਗੇ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੀ ਲੁਕੋ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਪਰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੱਕੇ ਗਏ। ਪਰ ਫਿਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਾਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਜੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਕੱਢੀਏ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਾਮਾਨੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਕਬੀਰ ਮੰਦਿਰ ਚਲੀਏ, ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਆਈਏ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲ ਪਏ। ਚਲਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੰਦਿਰ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ, ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ, ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ। ਹੁਣ ਚਲਦੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨਾ ਰਸਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਗਾਂ ਦੀ ਮੂਰਤ ਬਣੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਗਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਥਣਾ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਭਾਈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਦੁੱਧ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਰਾਮਾਨੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੈ ਕਬੀਰ, ਪੱਥਰ ਦੀ ਗਾਂ ਹੈ, ਪੱਥਰ ਦੀ ਗਾਂ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਜੀਵ ਗਾਂ, ਉਹ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਗਏ, ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਲਈ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਚਾਓ, ਸ਼ੇਰ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਂ ਗਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਖਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਤੂੰ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਪੱਥਰ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਕਦੀ ਤੈਨੂੰ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਾਫ ਕਰੋ, ਜੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਗਵਾਨ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਪੱਥਰ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪੱਥਰ ਤਾਂ ਵੀ ਪੱਥਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਭਗਵਾਨ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਅੰਦਰ ਹੈ। ਜਰਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ।
ਇਹ ਕੁਝ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਇਦਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਭਰਮ ਸੀ, ਵਿਕਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ, ਸੰਤ, ਪੀਰ, ਫਕੀਰ, ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਤਸਵੀਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯਾਦ ਹੈ, ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਯਾਦ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤਸਵੀਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੀਏ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਟੀਚਰ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਟੀਚਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਘਰ 'ਚ ਰੱਖੇ ਯਾਦ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਟੀਚਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਸੋਚੇ ਤਸਵੀਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟੀਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ, ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਟੀਚਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਠ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੀ ਗੁਰਾ ਕਰੇ ਮੁਕਤੀ ਕੀ ਆਸ਼ਾ, ਕੈਸੇ ਪਾਵੇ ਮੁਕਤੀ ਨਿਵਾਸਾ, ਭਵ ਜਲ ਨਦੀਆ ਅਗਮ ਅਪਾਰ, ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਪਾਵੇ ਪਾਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਨੀ ਗੁਰਾ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਨਾ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਮੁਕਤੀ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਯੁਕਤੀ ਲੈ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜਹਾਂ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੂਤ ਮੀਤ ਨਾ ਭਾਈ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਉਹਾਂ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਸਹਾਈ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਹ ਨਹੀਂ ਫੜਨੀ, ਉੱਥੇ ਜੋ ਤੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਨਵੇੜੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਪੁੱਛਣੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੁਕਤੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਅੱਛਾ ਹੈ ਫਿਰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਨਗਰ 'ਚ ਗਏ, ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਜੀ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਜੋ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਾਏ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਾ ਦੱਸ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਾਏ, ਤੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕਰਮ ਕੈਸੇ ਸੀ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮਤਲਬ ਕੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਤਲਬ ਏਦਾਂ ਕਰ, 2 ਘੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਇੱਕ ਘੜੇ 'ਚ ਤੇਲ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਘੜੇ 'ਚ ਪੱਥਰ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਘੜੇ ਲਿਆਂਦੇ, ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ 'ਚ ਤੇਲ ਇੱਕ 'ਚ ਕੀ ਸੀ, ਪੱਥਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਨਦੀ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾ। ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਨਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 2 ਹੀ ਘੜੇ ਤਾਂ ਫੜੇ ਸੀ, ਨਦੀ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕਮਰ ਤੱਕ ਨਦੀ 'ਚ ਖੜ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਘੜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਟੱਕਰ ਮਾਰੀ ਦੋਨੇ ਟੁੱਟੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ, ਪੱਥਰ ਤੈਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਤੇਲ ਡੁੱਬਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੱਥਰ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡੁੱਬਣਗੇ ਔਰ ਤੇਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੈਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਥਰ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਡੁੱਬਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੇਲ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਤੈਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਪੱਥਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਣ, ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤੈਰਨਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਡੁੱਬਣਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਪੂਜਾ ਕਰ ਲਓ ਨਾ, ਡੁੱਬਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੇਲ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਤੈਰਨਾ ਹੈ, ਪੱਥਰ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਡੁੱਬਣਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਪੱਥਰ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਐਸਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੁੱਬਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਬਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਯਾਦ ਕਰੇ ਨਾ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਪੂਜਾ ਕਰੇ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਅੱਛਾ ਆ ਜਾ ਮੇਰੇ ਗਲ ਲੱਗ ਜਾ। ਮੁਕਤੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਬੁਰੇ ਪਾਸਿਓਂ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਅੱਛਾਈ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਅੱਛਾ ਕਰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਅਗਰ ਮੁਕਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਅੱਛਾ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਜਾਵੇ, ਬੁਰਾ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਓ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਆਹ ਪਾਠ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਪੂਜਾ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਮੁਕਤੀ ਇੰਨੀ ਸਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੁਛ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਸਾਰਿਆਂ। ਤਾਂ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਅੱਛਾ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲਈਏ ਨਾ, ਕੋਈ ਭਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਨਵੇੜੇ, ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ। ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਹੁਣ ਆਖਰਲੇ ਵਚਨਾਂ 'ਚ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ, ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ ਕਿ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੁੱਖ ਹੈ
ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਰ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਮੇਰਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸੀ ਦਾ ਨਾ, ਜਬ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਹੈ ਤਾਂ ਡਰਨੇ ਕੀ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਡਰ ਛੱਡੋ, ਚਿੰਤਾ ਛੱਡੋ, ਬਸ ਨੇਕੀ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਓ, ਬੈਸਟ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਔਰ ਜੇ ਬੈਸਟ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਮੁਸੀਬਤ ਆਵੇ ਤਾਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਭਰੋਸੇ ਕਿ ਮੁਸੀਬਤ ਤੇ ਦੁੱਖ ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਡਰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਕਹਿ ਦਈਏ ਆਖਰਲੇ ਵਚਨਾਂ 'ਚ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਗਈ ਰਹਿਮਤ ਆ ਗਈ ਬਸ ਫੀਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਹਿਮਤ ਆ ਰਹੀ। ਦੇਖੋ ਰਹਿਮਤ ਹੀ ਆਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ। ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਛੱਡੋ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਲਿਆਓ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੂਪੀ ਬੈਗ 'ਚ ਨਾ ਬਸ ਆਹ ਹੀਰਿਆਂ ਰੂਪੀ ਜੋ ਬਚਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਰੂਪੀ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਦਿਲ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੁਰਾ ਬੋਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਪੱਥਰ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤਿਆਗ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਲਤੂ ਦਾ ਬੋਝ ਲੈ ਕੇ ਐਵੇਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਲਈ ਬਸ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਵੇ, ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਕਿਉਂ ਹੋਵਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇ ਤੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਦਿਲ ਤੇ ਲਾਓ, ਬਲਕਿ ਹੱਸੋ, ਉਹ ਲੈ ਤੇਰੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਵਚਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਸੋ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਕਾਮਯਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਓ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਤਾਂ ਦਿਲ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣ ਦੇਣਾ, ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਤਰਫ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮਯਾਬੀ, ਸਫਲਤਾ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ। ਜੇ ਦਾਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਕੀ, ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਖੜਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਰਸਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ, ਓਏ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ ਖਾਲੀ ਆ, ਖਾਲੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਖੜਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਲੰਘਦਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋਈ ਖੜੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਚੱਲ ਦੌੜ ਜਾ ਘਰ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਫਿਰ ਖੜਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਸੋਚੋ, ਜੇ ਖੜਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਘਰ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਵੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੋ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਜਿਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਖੜਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਣਾ ਇਹ ਨਾ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਰ ਹੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਖਿਰ ਉਹ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਮਾਲੀ ਨੂੰ ਕਵੇ ਉਹ ਐਵੇਂ ਪਾਣੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਫਲ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਤੇਰੇ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਦਾ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦਾ, ਫਲ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ। ਮਾਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਬੇਵਕੂਫਾ, ਤੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਪਤਾ, ਚੱਲ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪਾਣਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਆਣਾ ਨਾ, ਰੁੱਤ ਆਣੀ ਹੈ, ਦੇਖੀ ਪੇੜ ਫਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵਕਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਬਾਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਅੰਬ ਲੱਗਦੇ ਹੈ, ਔਰੇਂਜ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਔਰੇਂਜ ਲੱਗਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਫਲ ਦਾ ਇੱਕ ਸੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਉਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਦਮੀ ਖੜਾ ਆ, ਆਖਿਰ ਖੁੱਲਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਹਿਲ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਦੇਖਦਾ ਕੋਈ ਖੜਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਦਰ ਤੇ, ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੱਸਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਲੈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੇ, ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ ਨਹੀਂ ਭਰਨੀ, ਤੇਰਾ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੂੰ ਖਾਲੀ ਰਹਿਣਾ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜਿਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਮੈਂ ਖੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਦਰ ਹੈ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਦਰ, ਜਿੱਥੋਂ ਕੋਈ ਖਾਲੀ, ਬਸ ਟਾਈਮ ਆਉਣ ਦੀ ਢੇਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੈਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ ਬਸ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ, ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ,
ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਖਰਲੇ ਵਚਨਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਣ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਣ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਪਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਕਾਮਯਾਬੀ, ਸਫਲਤਾ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਆਏ ਆ, ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਬੂਲ ਕਰਨ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਜੀਵ ਅੱਜ ਨਿਆਜ਼ਾਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਨਿਆਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਨਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾ ਦੇਣ ਕਿ ਕਦੀ ਫਰਿਆਦਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਉਹ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਤਕਲੀਫ, ਦੁੱਖ ਦੀ ਨਿਆਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜੀਵ ਨਿਆਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਉਹਦੀ ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਕਾਮਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ, ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਨ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਪਲ, ਹਰ ਘੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਕਾਮਯਾਬੀ, ਸਫਲਤਾ ਭਰੀ ਹੋਵੇ। ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਣਾਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ। ਜੈ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ। वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे शेयर जरूर करें। आपके शेयर करने से अगर किसी की जिंदगी में अच्छा बदलाव आता है, पॉजिटिव चेंज आती है, तो ये भी आपकी तरफ से किया गया एक नेक कर्म होगा, एक सेवा होगी। तो वीडियो को शेयर जरूर करें और वीडियो देखने के लिए सर्व संजय दरबार कांटियां शरीफ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। जय माता दी।